Okay, we are on live. We can start. Okay. Good evening and a warm welcome to you all. I am your host, Trupuri Besborwa, a student of Guwahati University, bringing to you all another webinar session on Webinar Area with Anatory. Before I begin, here's a brief about us, about Anatory to our new audiences who are with us in this beautiful evening. Enajori. Enajori means the bond of love. It signifies unconditional love, and it is this bond of unconditional love for his native land that brought back Nilin Datta sir, the founder of Enajori from USA, to start a non-profit organization in 2018 which engages and promotes various initiatives that are striving for social change, honing leadership skills, and building entrepreneurship capabilities in the Northeast and including Assam. Started during the first lockdown in 2020, for the past 2 years, we have been engaging with speakers from various fields via virtual media to create a network among the people working in the region. The fields of activities in which Enajori is involved at present are education and gender sexuality, art and craft, animal welfare, environment and entrepreneurship, and community health. We are very happy to inform you all that in March 2022, Enajori, in collaboration with Addakar, started an elder care initiative, Apun, in Guwahati for people above 50 years of age. So I would like to invite our guest to this beautiful evening with us. Ma'am, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ হয়, নমস্কাৰ। আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। Before we started our conversation, I would like to introduce our guest with you all. Nilakshi Buragohai ma'am, by profession, is a folk dancer based in Assam. She started her career as a Bihu dancer in 2005 under the guidance of Sri Niranjan Goswami and Sri Ram Bora. Along with Bihu, she is a trained Bharatanatyam dancer under the guidance of renowned artist Indira P.P. Bora. In the beginning of her career, she held the prestigious title of Home Bordoi Sila, and after that, she participated in the Bihu Samragi competition organized by prestigious Latasil Bihu Shanmilan. And here, she owned the title of Latasil Bihu Rani 2006. After winning Bihu Rani with her continuous effort for 5 years, she held the title Bihu Samragi. Nilakshi Buragohai ma'am currently conducts workshop and also provides online training to the international students and for known the pure form of Bihu. Today we are very grateful to present her as our speaker for the evening. Ma'am, আমি আশা কৰিছো আপোনাৰ সৈতে আমি এই সন্ধিয়াটোত বহুখিনি কথা পাতিব পাৰিম, নজনা কথা বহু বিহুৰ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিম। হয়, নিশ্চয়। হয়, আচলতে আমাৰ সৌভাগ্য যে আমি বিহুৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ জীৱনজোৰা সাধনা চলাই থকা এগৰাকী স্পিকাৰ আজি সন্ধিয়াটোত পাইছো। প্ৰথমতে মই আপোনাক এজন অসমীয়া হিচাপে এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে আৰু এগৰাকী অসমীয়ালৈ প্ৰশ্ন কৰিছো, এগৰাকী অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক হিচাপে আপোনালৈ মই প্ৰশ্ন এটা কৰিব বিচাৰিছো যে বিহু প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে আদৰৰ। হয়তো প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে অসমীয়া ছোৱালীয়ে বিহু নাচি খুব ভাল পায়, কিন্তু বিহুৰ এনেকুৱা বহুতো নজনা আৰু নেদেখা কথা আছে, বহু ইতিহাস আছে যিখিনি এতিয়া আমি নৱপ্ৰজন্মই জানাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়ে আপুনি যিহেতু বহু বছৰ ধৰি বিহুৰ লগত জড়িত হৈ আছে, বিহু নাচৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে অলপমান বিহুৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে প্ৰথমে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয়, আচলতে এতিয়া বিহুৰ ইতিহাস কবলৈ গলে কেতিয়াও শেষ নহয় কৈ পেলাই দেই। গতিকে চমুকে বস্তুটো মই কম যে আচলতে বিহু ক'ৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে বা ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো কোনো ইতিহাস তেনেকুৱা কোনো হিষ্ট্ৰী নাই, ঠিক আছে। যিহেতু আমাৰ এটা জনবিশ্বাস
বিহু আমি এটা হয় আচলতে জনবিশ্বাস আৰু ইতিহাস কবলৈ গলে যিহেতু হয়তো মানে এইটো এটা আমাৰ কৈছো ন জনবিশ্বাস যিহেতু হয়তো যেনেকে আদিম কালত যেনেকে ধৰা মানে মানুহ বিলাকে যেনেকে চিকাৰ কৰি আহি পেলাই যেনেকে চিকাৰটো মাজত ৰাখি তাৰ সকলোৱে এনেকে চাৰ্কেল বনাই পেলাই মানে ধৰা মানে ফূৰ্তিৰে মানে হেৰি হৈ পেলাই তেওঁলোকে সেনেকেও তেওঁলোকে এটা সময়ত যেনেকে আমি এতিয়া হুঁচৰি যেনেকে লহৰি কৰে ল'ৰাখিনিয়ে হয় হাতত ধৰি পেলাই বুজিলা বস্তুটো তাৰ পিছত লাহেকে হয়তো যেনেকে ধৰা বহাগ অহাৰ লগে লগে যেনেকে ধৰা এতিয়া মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহয় জানো মানে যেনেকে বতাহ বৰষুণ সেই নাশ কৰিবৰ কাৰণে হয়তো মানে উপৰি দেৱতাক মানে যেনেকে আমাৰ উপৰি দেৱতাক হয়তো আৰাধনা কৰিছিলে যেনেকে হুঁচৰি যেনেকে আমি এতিয়া পদ ঘোষা গাই পেলাই আচলতে হুঁচৰিটো গোৱা হয় মেইনলি ক'ব গলে আমি মানে ভগৱানক উপাসনা কৰা হয় হুঁচৰিত আমাৰ বিশেষকে ঠিক আছে গতিকে যিহেতু আমি ধৰ্মমূলক আমি আচলতে তাতে আমি ঘোষা পদ গোৱা হয় হুঁচৰি ত' তাৰ পিছত হয়তো লাহে 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 যেনেকে আগতে হয় মানে এটা সময়ত হয়তো বিহুক মানে মানুহে একচেপ্ট কৰা নাছিলে গেছটো বুজিলানে মানে হয়তো মানে যেনেকে বিহু মানে ধৰা লুকাই চুৰ কৰি পেলাই মানে কৰা হৈছিলে তাৰপিছত যেনেকে হয়তো যেনেকে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত মানে দেই ধৰা তেতিয়া বিহু মানে ধৰা ঘৰৰ চোতালত নহয় ঘৰৰ ৰাস্তাৰে যেতিয়া বিহু কৰি কৰি হুঁচৰি কৰি কৰি গৈছিলে তেতিয়া তাৰমানে ধৰা মানুহে ৰাস্তাতে সেৱা কৰিছিলে দেই হয়তো সেইটো সময়ত তেতিয়া লাহেকে হয়তো তেতিয়া যিহেতু স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত ৰাজকীয় মৰ্যাদা দিলে বিহুক ৰংঘৰ বাকৰিত আনি পেলাই তাৰপিছত যেতিয়া ৰংঘৰ বাকৰিলে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই লৈ আহিলে অহাৰ পিছত লাহেকে তেতিয়া বিহুক জানা হল মানে স্বীকৃতি দিলে আচলতে আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে হয়তো পোৱা যায় যে এইটো হয় মানুহে ভাবে হয় মানে এইটো জাষ্ট ইমাজিনেশ্যন যে তাৰপিছত লাহে 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 ঘৰৰ চোতাললৈকে যেনেকে ধৰা ৰজাৰ যেনেকে মন্ত্ৰী হওক মানে ধৰা ৰজাৰ পৰিয়ালৰ হওক কাৰোবাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ দিলে হুঁচৰি গম পাইছানে ত সেনেকে বিহু আহি 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 আজি এতিয়া ইমান খিনি আজি গোটেই ইন্টাৰনেশ্যনেলি বিহু ৰিকগনাইজ কব গলে যিহেতু আৰু তাৰপিছত লাহেকে যিহেতু বিহুৰ আজি আমি কব গলে বিহু অকল অসমীয়াৰে বিহুৱে পালন নকৰে আমাৰ অসমত কিছুমান জনজাতি আছে সকলো যেনেকে আমি যেনেকে মিচিংসকলৰ ভাৱে কৰে হেঙাল কছাৰী সকলে তেওঁলোকৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ মতে বিহু উদযাপন কৰে ত সেনেকে বেলেগ বেলেগ জনজাতীয় বিহু আমি যেনেকে অসমীয়া বিহু আমি আমাৰ ধৰণে পালন কৰো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ধৰণে পালন কৰি আহিছে আৰু যিহেতু আজিৰ যুগত আমি যেনেকে আমি দেখা যায় যে যেনেকে এতিয়া উত্তৰ পাৰৰ ফালে মানে উত্তৰ অসমৰ ফালে মুকলি বিহু প্ৰচলিত আমি সকলোৱে জানো তাতে হয়তো মুকলি বিহু প্ৰচলিত তেনেকে আমি আপোনালোকে হুঁচৰি বিহু দেখিছে আচলতে ক'ব গলে হুঁচৰিত নাচনীৰ কোনো মানে ব্যৱহাৰ নহয় নাচনী প্ৰয়োগ নহয় বা নাচনীসকলে হুঁচৰি কৰিব নালাগে কিন্তু কিছুমান ঠাই সাপেক্ষে হয়তো নাচনীক লৈ পেলাইও হুঁচৰি কৰা হয় আৰু আজিকালি যিহেতু এতিয়া বিহু হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা হয় গতিকে হিষ্ট্ৰী কব গলে এনেকেই লাহে 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 আজি মানে ইমান খিনি হয়তো আজি আহি পাইছেহি আৰু যদি হয়তো তেতিয়া স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ যদি বিহুক ৰাজকীয় মৰ্যাদা নিদিলেহেঁতেন হয়তো আমি গমেই নাপালোহেঁতেন বিহু কি গতিকে বিহুৰ ইতিহাস কব গলে চমুকে এইখিনিকে মই কৈছো আৰু কব গলে বহুত বহলাব লগা হয় কেতিয়াবা লগ পালে হয়তো বুজাই দিম বাৰু এইখিনি ধন্যবাদ আচৰিত লাগে যে মানে এটা সময়ত যিটো নিষিদ্ধ আছিলে যিটো লুকাই চুৰকৈ কৰা কাম আছিলে সেইটো এতিয়া হয় হয় ইমান পৰ্যায়ত ইমান এটা সন্মান লাভ কৰিছে বিহুৱে আৰু বিহু নাচ হয় আমাৰতো জাতীয় নৃত্য গতিকে এইটো হয় বিৰাট ভাল লগা কথা আচলতে তাৰো এটা কথা মানে যেনেকে এতিয়া আজি জেং বিহু আমি সকলোৱে জানো জেং বিহু এতিয়া জেং বিহুক আমি কিছুমান আমি মহিলা বোৱাৰী বিহু কওঁ আৰু উম টকা বিহু বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে হয় গতিকে এতিয়া আমি এটা সময়ত কি হয় জেং বিহুক আমাৰ মহিলাসকলে কৰে কাৰণে যিহেতু মহিলাসকলে নদীত কি হয় সেইটো আচলতে ক'ব গ'লে যেনেকে আগতে মহিলাসকলে নদীত গা ধুব যায় কাপোৰ ধুবলৈ যায় পানী আনিবলৈ যায়
তো তাতে গোটেইবিলাকে ৰগ লাগি পেলাই তাতে ফূৰ্তিৰে বিহু কৰিলে। আকৌ নহলে ধৰা লুকাই চুৰ কৰি পেলাই বিয়া হোৱা যিসকল মহিলা, কাৰণ আজিকালি যিহেতু বিয়া হোৱা মহিলাসকলেও ওলাই আহে, মোৰো বহুত কিছুমান ষ্টুডেন্ট আছে যিবিলাক ধৰক বয়স্ক হৈ পেলাই অলপমান এজেড হৈ পেলাই তেওঁলোকে মানে ইনস্পায়াৰ্ড দিয়ে আমাক যে এতিয়াও বিহু কৰিব লাগে। গতিকে এতিয়া হৈছে কি অপেনলি চব বস্তু মুকলি মুৱাকে হৈ গৈছে, কিন্তু তেতিয়া হৈছিলে কি মনে মনে জংঘলত গৈ পেলাই জেংডাল লৈ পেলাই যোৱা বিহু কৰিছিলে গৈ পেলাই। গতিকে সেইখিনিৰ পৰা আজি বহুত আগবাঢ়ি আহিছে। গতিকে সেই বস্তুটো যিটো অতীতত এটা সময়ত যেনেকুৱা বিহু আছিলে আজি বহুত আপগ্ৰেড হৈছে। গতিকে নৱপ্ৰজন্মই সেই বস্তুখিনি জনাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় তাৰমানে, কাৰণ আমাৰ নিজৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব নহয়, হয়নে নহয়? আজি এতিয়া আমি কৰিছিলো, আজি মোৰ এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আজি মোৰ 20 বছৰে হ'ব হ'ল বাৰু। গতিকে মই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা য'ত বিহু মোৰ পৰা 100 মিল দূৰত আছিলে, ঘৰৰ পৰা বিহু নাচিব নিদিয়ে। মই শিৱসাগৰৰ ছোৱালী, কিন্তু ঘৰত মানে বিহু নাচিব নিদিয়ে, কাৰণ মা দেউতাহঁতৰ এটা বেলেগ এটা হেৰি আছিলে যে বিহু নাচিলে ছোৱালীজনী বিহু বেয়া হৈ যাব বা কোনো কেৰিয়াৰ বা হেৰি নহব। গতিকে তাৰ পিছত সেনেকুৱাৰ পৰা গৈ পেলাই আজি এইখিনি পৰ্যায় পাইছো। গতিকে আজি দেখো যে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ গাৰ্জেন যেতিয়া ফোন কৰি কয় বাইদেউ বিহু শিকালে ভাল আছিলে, বা ৱৰ্কশ্বপ কৰিব গলে যেতিয়া দেখো যে বহুত দূৰৰ পৰা আহি পেলাই চাইকেল মাৰি আহিও ৱৰ্কশ্বপ কৰিবলৈ আহে। গতিকে সেইখিনি দেখি ভাল লাগে, কাৰণ আৰু এতিয়া আপকামিং জেনেৰেশ্যনটোক আচলতে জনাটো বহুত প্ৰয়োজন আমাৰ সংস্কৃতিটোৰ বিষয়ে তাৰমানে, কাৰণ হেৰাই যাব নহয় এইটো এটা কাৰণ আজি প্ৰশ্নটো আহিছে যে বিহুৰ ইতিহাস, গতিকে ইতিহাস ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো আমি কোনো নাজানো। গতিকে চমুকে কব গৈছো, এইখিনিকে মানে মই মোৰ ফালৰ পৰা কৈছো আৰু আশা কৰিছো চবে ল'ব ধন্যবাদ। পাৰিছে। মানে আপোনাৰ কথাখিনি আমি জনাটো খুবেই দৰকাৰ আছিলে, কাৰণ আমি নাজানিছিলো যে এতিয়া ইমান বহুল ভাৱে সমাদৰ লাভ কৰা বিহুৱে যে এটা সময়ত তেনেকৈ হয়, লুকাই চুৰ কৰি কৰিব লগা হৈছিলে। ন এইখিনি আচলতে সঁচা। আমাৰ প্ৰজন্ম জনাটো বিৰাট দৰকাৰ। এটা সময়ত এনেকুৱাও শুনিছিলো যে বিহু নাচিব গলে মহিলাসকল নাযায়, মানে পুৰুষসকলে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি পেলাই বিহু নাচিব গৈছিলে। তাৰমানে হয়তো মই সৰু থাকোতে মোৰ ককাহঁতক শুনিছিলো মাহঁতৰ মুখত যে মানে মেখেলা চাদৰ বৌয়েকহঁতৰ বা ধৰা ঘৈণীয়েকসকলৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি পেলাই বিহু নাচিব যোৱা হৈছিলে। যিটো আমাৰ সমাজত মাইকী মানুহক মানে ইমান আগশাৰী দিয়া নাছিলে, অভিনয় ক্ষেত্ৰত হওক বা ভাওনাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সকলো ক্ষেত্ৰত তাৰমানে। গতিকে সেই বস্তুটো আজি বহুত খিনি আপগ্ৰেড হৈছে, সেইটোকে দেখি সঁচাকে খুব মানে ভাল লাগে কব গলে, সেইটোৱে। হয় বাইদেউ, এতিয়া মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰো যে মানুহৰ শিকাৰটো কোনো শেষ নাই। মানুহে গোটেই আজীৱন যদিও কিছু বস্তু এটালৈ সাধনা কৰি যায়, তথাপি শিকি শেষ কৰিব নোৱাৰিব। তথাপিও আমাৰ বাবে বিহুৰ ক্ষেত্ৰখনত বিহু সম্ৰাজ্ঞী উপাধিটো বৰ সন্মানজনক উপাধি। আৰু আপুনি বিহু সম্ৰাজ্ঞী হিচাপে আপোনাৰ দৃষ্টিত বিহু নাচৰ সংজ্ঞাটো কি? আচলতে বিহু নাচৰ ডেফিনেশ্যন মই কেনেকে বুজাম এতিয়া। এগৰাকী প্ৰকৃত নাচনী, কাৰণ মই যিহেতু ভাবো নাচ বিলাক আচলতে আগৰ নাচৰ আৰু আজিৰ নাচৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য দেই ক'ব গলে। কিন্তু এগৰাকী প্ৰকৃত নাচনীয়ে বিহু নাচিবলৈ যাওঁতে মানে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নাচৰ ভংগীমা, যিহেতু আমি মুদ্ৰা বুলি নকওঁ, মুদ্ৰা আচলতে আমি শাস্ত্ৰীয় নৃত্যত কওঁ। গতিকে হেণ্ড পশ্চাৰ্ছ বিলাক আমি আচলতে বিহুত ভংগীমা কওঁ, যিহেতু শুদ্ধ ভংগীমাৰে শুদ্ধ অসমীয়া সাজপাৰযোৰ, মানে যিহেতু আমি জানো যে আমি অসমীয়া সাজপাৰ, এতিয়া আজি আমি ধৰা মানুহে কয় যে বিহু নাছিলে কি অকল মুগাৰ মেখেলা চাদৰে পিন্ধিব লাগিব, কথা নেকি? আচলতে এইটো পৰম্পৰাগত মুগাৰ যোৰ আমাৰ অসমীয়া এটা পৰম্পৰাগত সাজ হয় নাই? গতিকে মুগাৰ যোৰ পিন্ধিলে নাচনীজনীক যোনটো ধুনীয়া লাগে, মুগাৰ কাপোৰযোৰ যেতিয়া ৰঙা ফুলৰ লগত মুগাৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধা হয় আৰু উজ্জ্বল কৰি তোলে নাচনীজনীক। গতিকে যিখিনি তাই মানে ধৰা সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ ভংগীমাৰে লয় লাখেৰে, গম পাইছানে, লয় লাখেৰে যেতিয়া তাই সম্পূৰ্ণ বিহুৰ নাচৰ বিষয়ে জানি পেলাই যেতিয়া আগুৱাই যায়, তাৰমানে গম পাইছা, শুদ্ধ প্ৰকৃত বিহু নাচৰ ডেফিনেশ্যনটো ক'ব গ'লে সেইটো। আৰু এতিয়া বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ভংগীমা, যেনেকে কিছুমান ভংগীমা আমি যেতিয়া নাচি আছিলো, মই যেতিয়া নাচি আছিলো, আৰু মই কলো ন বিহুৰ এটা সময়ত যিহেতু
মই আগতেই কলো যে ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে বিহু কৰিছিলে মুকলি পথাৰত বা জংঘলত গৈ পেলাই, ঠিক আছে। তো তেতিয়া তোমাৰ কোনো বাউণ্ডেশ্যন নাছিলে, কোনো ভংগীমাৰ কোনো ডেফিনেশ্যন নাছিলে, কোনো তোমাৰ নাছিলে। কোনোবাই মেখেলা দাঙিও নাচিছিলে, কোনোবাই হয়তো হাত দাঙি দাঙিও নাচিছিলে, জঁপিয়াই জঁপিয়াও নাচিছিলে, ফূৰ্তি কৰিছিলে। মই কলো ন, ফূৰ্তি কৰাৰ কাৰণে বিহু কৰিছিলে। গতিকে যেতিয়া লাহে 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 ধৰা সময়বিলাক সলনি হৈ আহিলে, তাৰপিছত ভংগীমা বিলাক ধৰা কিছুমান আমি এনেকেও নাচিছিলো, মই দেখাইছো বস্তুটো, এনেকে নাচিছিলো, বুকুত হাত দুখন দি পেলাই নাচিছিলো, বা মেখেলাখন দাঙি পেলাইও নাচিছিলে। ধৰা মুকলি পথাৰত তেনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা দায়বদ্ধতা নাছিলে। গতিকে লাহে লাহে যেতিয়া মই কলো যেনেকে আহি আহি আজি মঞ্চ পালেহি, মঞ্চ পাই পেলাই আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ৰিকগনাইজ। গতিকে কিছুমান ধৰা মাৰ্জিত ভংগীমা দি পেলাই আমি আজিকালি প্ৰস্তুত কৰো। যেনেকে এতিয়া আমি ধৰা নাচনীসকলে যেতিয়া বিহু নাচে, পুৰুষসকলে আৰু নাচনীসকলৰ নাচ বিলাক বেলেগ বেলেগ। পুৰুষসকলে হাতখন ওপৰলে নাচে দেই, হাত উঠাই পেলাই নাচে, দেখিছা চাগে হুঁচৰি নাছিলে। আৰু আমি নাচনীসকলক কওঁ যে কেতিয়াও হাতখন মানে বাহুৰ ওপৰলে নিনিবা। এতিয়া বাহুৰ ওপৰত নিনিয়াও বহুত কাৰণ থাকে, যিহেতু আমি ধৰা সাজ পাৰযোৰ পিন্ধাৰ পিছত অলপ মাৰ্জিত ভাৱে আমাক ভাল ৰাখিব লাগাৰ কাৰণে আমি যদি হাতখন উঠাই দিওঁ অলপমান বেয়া দেখে। সেইকাৰণে ধৰা আমি যেতিয়া কঁকালটো ভাঙোতে আমাৰ কি হয়, আমি এতিয়া বাহু বিলাক যদি ভাঙো বস্তুটো বেয়া দেখে। এতিয়া পুৰুষসকলে যদি বাহু বিলাক এনেকে ভাঙে বেয়া নেদেখে। কিন্তু যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে বিহু নাচটো আচলতে অলপমান বেয়া দৃষ্টিৰেও চোৱা যায়, হয়নে নহয় কোৱা, ক'ব গ'লে আমিতো মই ৱৰ্ডটো নকওঁ বাৰু ছচিয়েল মিডিয়াত এতিয়া। গতিকে সেইবিলাক মাৰ্জিত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান মাৰ্জিত ভাৱে আমি ভংগীমা, নাচৰ যিবোৰ শৈলী, মানে ধৰা আমি কঁকালটো পিছফালে হাতখন দি পেলাই আমি আকৌ কঁকালটো ভাঙো। গতিকে সেইবিলাক হ'ল ডেফিনেশ্যন, বিহু নাচৰ প্ৰকৃত বিহু নাচৰ এটা ডেফিনেশ্যন। আৰু বিহু সাজপাৰযোৰ যিহেতু আমি জানো কি কি পিন্ধো, অলংকাৰ বিলাক, ধৰা খাৰু বিলাক, মানে গামখাৰু, আমি এইবিলাক হয়তো আগৰ পৰা ৰজা দিনৰ পৰা এইবিলাক অতীতৰ পৰা চলি আহিছে। সেইকাৰণে আমি কাণত কেৰু পিন্ধো বা জোনবিৰি ঢোলবিৰি এনেকে আমি পিন্ধা হয়। গতিকে সেই হিচাপে আমাৰ ডেফিনেশ্যনটো মোৰ সেইটো প্ৰকৃত শুদ্ধ নাচনত। এতিয়া যিহেতু আজিৰ দিনত আমি ইমানখিনি আগবাঢ়ি গৈছে বিহু, আৰু সেইখিনি মৰ্যাদা ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া ভংগীমাসমূহ অলপমান সলনি হৈ গৈ আছে। মাৰ্জিত ভংগীমা তাৰমানে নাচোনৰ লয়লাস বিলাক, এগৰাকী নাচনীয়ে কেনেকে নাচিব লাগে, যিহেতু ডেফিনেশ্যন অলপ সময় আছে নে ক'ব কাৰণে। কাৰণ যিহেতু এতিয়া ক'ব গ'লে ধৰা মই যেতিয়া নাচিব শিকিছিলো তেতিয়া মোক কোৱা হয় যে বিহুৰ সময়ত যিহেতু বসন্ত কালত বৰদৈচিলা আহে, মানুহে কয় বৰদৈচিলা মাকৰ ঘৰলৈ আহে বা বতাহ ধুমুহা আহে, তেতিয়া মানে ধৰা বতাহ বিৰাট জোৰছে দিছে, ধৰা বতাহত এজোপা হালি জালি থকা নাচনী এজনীয়ে নাচি আছে, মানে বতাহত হালি জালি থকা গছ এজোপা এনেকে হালি আছে। গতিকে মোক কোৱা হৈছিলে মোৰ গুৰুসকলে যে ইমেজিন কৰিবি যে ঢোলটো বাজিছে, তই থাকিব পৰা নাই, আৰু বতাহত হালি হালি সেই গছজোপাৰ নিচিনাকে তই হালি হালি উলাহত নাচিবি, তাৰমানে এৰি দিবি সকলোবিলাক, ফূৰ্তি কৰি পেলাই নাচিবি। তো এনেকে মই আগবাঢ়ি পেলাই আজি হয়তো এইখিনি পৰ্যায়ৰ মোৰ ষ্টুডেন্টছ বিলাককো মই সেইটোৱে কওঁ আচলতে, যে ইমেজিন কৰিবা যে নিজকে এৰি দিবা। আৰু বিহু আচলতে মই কলো ন ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে কৰা হয়। আৰু প্লাছ আৰু এটা বস্তু, বিহু প্ৰেম আৰু প্ৰকৃতিৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা কম্বিনেশ্যন। তাৰমানে যিহেতু বহাগত কোৱা হয় যে বিহুৱতীয়ে প্ৰেমৰ, আমাৰ বিহু নাম বিলাকতো প্ৰেমতে আছে ক'ব গ'লে। ত' সেইটো কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বিহু নাম বিলাক বেলেগ বেলেগ, ধৰ্মমূলক যেনেকে হুঁচৰিৰ কাৰণে বেলেগ হয়, বিহু বিলাক মানে এতিয়া মুকলি বিহুৰ কাৰণে বা জোৰা নাম বিলাক বেলেগ হয়, প্ৰেমৰ লগত জড়িত হয়। ত' সেইবিলাক বস্তু আৰু মই কব বিচাৰিছো প্ৰমুখে। এইখিনিতে এটা কথা সুধো বাইদেউ, মই নিজে মধ্য অসমৰ জীয়ৰী। আমি যেতিয়া মানে আগৰ যিবোৰ ছবিসমূহ দেখা পাওঁ, তেতিয়া মানে ভিডিঅ' বিলাকত বা ছবিবোৰত যিটো বিহু নাচ দেখুওৱা যায়, মানে এনেকে ধৰক গ্ৰুপ এটাই বিহু নাচি আছে, তেতিয়া আমাৰ নগাঁও মৰিগাঁও অঞ্চলৰ বিহু নাচটোৰ কঁকালটো পথালিকৈ ভাঙিছিলে, মানে হয় এনেকে ভাঙিছিলে। হয় মই হয় হয় সুধোতে গম পালো যে মধ্য অসমৰ যিটো বিহু নাচ, সেই বিহু নাচৰ ভংগীমাবোৰ তেনেকুৱা। আজিকালি অৱশ্যে তেনেকুৱা কথা নাইকিয়া, আজিকালি
মানে শুদ্ধ শৈলীতেই নাচে। মই এইটোৱে হুম হুম সুধিব বিচাৰিম, জেগা লৈ লৈ ঠাই লৈ লৈ বিহু নাচৰ ভংগীমাসমূহ আগতে বেলেগ আছিলে নেকি? এইটো একদম ভাল প্ৰশ্ন সুধিছা। হয়, যিহেতু বিহু আমাৰ লোকনৃত্য, হয় নে নহয়? গতিকে হয়। ঠাই সাপেক্ষে মই কৈছো যিবিলাক আমি ভংগীমা বিলাক বা পদৰ চালনা বিলাক নাম, যেতিয়া মই যিখিনি ষ্টুডেণ্টক মই শিকাও, মোৰ উম গুৰুসকলে যি শিকাইছে মই সেইটোৱে শিকাও। যেনেকে আমি ধৰা পদৰ চালনা বিলাকৰ নাম কৈছো, যেনেকে মকৰা ফুলনি হওক, গিৰিপনি হওক। গতিকে উম যেনেকে প্ৰথম যেনেকে আমি খুজি খুজি খুপি খুপি হয়তো কিছুমান জেগাত হয়তো শালিকা বুলনি বুলিও কোৱা হয়। গতিকে হয়। ঠাই সাপেক্ষে নাচ বিলাক কিন্তু বেলেগ বেলেগ, সঁচা কথা। কাৰণ উম এতিয়া কেলে সলনি হৈছে তাৰো উত্তৰটো দিম। আৰু যিহেতু উম তুমি ক'লা মধ্য অসমৰ পথালী হয় কঁকাল, হয়, মোৰ গুৰু মানে নিৰঞ্জন গোস্বামী ছাৰৰ একচুৱেলি জামুগুৰি হাটৰ, চতিয়া জামুগুৰি হাটৰ দেই। অ মই নাজানিছিলো আচলতে, মই বহুত বস্তু আচলতে মই গোটেই অসমখন ঘূৰি থাকো কাৰণে জেগা জেগাই গম পোৱা যায় আৰু। গতিকে উম আগতে উত্তৰ পাৰে নাচ বিলাক বেলেগ আছিলে। আমাৰ উম আপাৰ আছাম যেনেকে ধৰা এইটো চাইডে যেনেকে শিৱসাগৰ, যোৰহাট সিফালৰ আমাৰ নাচ বিলাক বেলেগ আছিলে। নামনি অসমৰ নাচ বেলেগ, মধ্য অসমৰ নাচ বেলেগ, হয় সেইবিলাক সকলো বেলেগ বেলেগ আছিলে। যেতিয়া মই হয় জামুগুৰি হাট যাওঁ, জামুগুৰি হাটত এতিয়াও সেই পথালী কঁকালটো, তাৰমানে গম পাইছা নে? তুমি যিটো ক'লা পথালী কঁকাল, এতিয়াও প্ৰচলিত। সেইটো তেওঁলোকৰ প্ৰচলিত। আমি সেইটোক মানে কেতিয়াও আমি ভুল ধৰিব নোৱাৰো। যদি মই বিচাৰক কৰিবলৈ যাওঁ, যদি হয় সেনেকুৱা মুকলি বিহু বিচাৰকত তেওঁলোকে সেই জামুগুৰি হাটৰ এটা দল আছে, ভৰলীপুৰীয়া। গতিকে হয় তেওঁলোকে সেইটো নাচ ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে সেইটো আমি অশুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰো তাৰমানে, উম বুজিলানে? আৰু এতিয়া মই এবছৰ মই ঢকুৱাখানা গৈছিলো, ফাটৰ বিহু, যোনটো বিখ্যাত ফাটৰ বিহু জানা। গতিকে হয় ফাটৰ বিহু যাওঁতে মই মানে এনেকুৱা হুঁচৰি বিহু, মানে হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে মই দেখিছো যে প্ৰাপ্তবয়স্ক মানে বয়সস্থৰ হুঁচৰি আছিলে। তেওঁলোকে নেউল যে নেউলৰ নাচ এটা নাচিছে, জঁপিয়াই জঁপিয়াই মানুহজনে তাৰমানে। তেতিয়া মোৰ অ লগত মোৰ গুৰু আছিলে মানে নিৰঞ্জন দা। ত' গতিকে হয় মোক তেওঁ কৈছিলে, এই নাচটো তই ভিডিঅ' কৰি থোৱাচোন, এই নাচটোক আমি অশুদ্ধ কব নোৱাৰো তাৰমানে, বুজিলানে? উম গতিকে আমাৰ বিহু অসমৰ ঠাই সাপেক্ষে বহুত ইতিহাস আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নাচ বেলেগ বেলেগ। কিন্তু উম এতিয়া কিয় একেই হৈছে? কাৰণ আগতে কৰ্মশালা নাছিলে, বিহু কৰ্মশালা হোৱা নাছিলে। 2004-05 মানত মোৰ এতিয়াও মনত আছে, মই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ভিত্তিত বিহু কৰ্মশালা পাতিছিলে। তেতিয়া মই হয় সোমোৱা নাই, বিহুত সোমোৱা নাই, কিন্তু মানে ধৰা মোৰ বিৰাট ইচ্ছা, মানে নাচিবৰ কাৰণে খুব ইচ্ছা। অডিশ্যন উম দিব গৈছো তেতিয়া, মই গম পোৱা নাই। আৰু তেতিয়া অসমৰ আজি যেনেকে আমি কৰ্মশালা দিবলৈ যাওঁ, ধৰা এটা জেগালৈ গৈছো, আমাৰ বিৰাট ডাঙৰকে পোষ্টাৰ দিয়ে, অকল ময়ে থাকো বা মোৰ লগত আৰু কোনোবা সহকাৰী প্ৰশিক্ষক থাকে। কিন্তু উম তেতিয়া সেই কৰ্মশালা 15 দিনীয়া নে 10 দিনীয়া আছিলে, মনত নাই, 15-20 দিন মান পাতিছিলে। আৰু অসমৰ সকলো জেগাৰে পৰা তাৰমানে বিহু সাধকসকলক মাতিছিলে। বিহু সম্ৰাজ্ঞীসকলক দেখিছিলো তেতিয়া, আজিও মনত আছে মোৰ বহুত, আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিহু সম্ৰাজ্ঞী জিমলি গগৈ বাইদেউহঁতক দেখিছিলো তাৰমানে। গতিকে চব লোক আহিছিলে, সকলো বিলাক আহিছিলে, মানে ধৰা চবেই নিজৰ নিজৰ বিষয়ে নাচ বিলাক। ত' সেই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আমি কৰ্মশালা দিবৰ কাৰণে অডিশ্যন দিছিলো এটা সময়ত, বুজিলানে? আৰু সেই আৰম্ভণিৰ পৰা মানে সেই কলাক্ষেত্ৰ যেতিয়া সৃষ্টি হ'ল, তাৰ পৰা যেতিয়া বিহু কৰ্মশালা বিলাক আৰম্ভ হ'ল, জেগাই জেগাই আমি কৰ্মশালা দিবলৈ গলো। গতিকে উম সেইকাৰণে বিহু নাচ বিলাক চব একেই হৈ থাকিলে গোটেই অসমতে। কাৰণ এতিয়া মই যিহেতু উজনি অসমৰ ছোৱালী, আমাৰ নাচ বিলাক বেলেগ আছিলে, কিন্তু আমি ইয়াতেই শিকা যেতিয়া, ইয়াৰ পৰা হয় মই আকৌ বেলেগ এটা জেগালৈ গলো। ধৰা আৰু বিহু সম্ৰাজ্ঞী আছে যোনে উত্তৰ পাৰৰ, মানে যেনেকে ধৰা লখিমপুৰ, ধেমাজি বা মধ্য অসমৰো আছে। গতিকে অ তেওঁলোকে আমি চব আহি পেলাই একেলগে যেতিয়া শিকিব ললো, গোটেই অসমখনতে ঘূৰি নুফুৰিলো জানো? সেইকাৰণে চব একে হৈ থাকিলে এতিয়া, সেইটো অ বস্তু তাৰমানে। কিন্তু আমি এতিয়াও আমাৰ সেই যোনটো প্ৰকৃত মানে ঠাই সাপেক্ষে নাচ বিলাক আমি এতিয়াও দেখিবলৈ পাওঁ মানে, কিছুমান হেৰি, হয় বুজিলানে? আমি বৰ্তমান সময়ত বিহুক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰো। আৰু মানে আমাৰ বিহুৱে এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলিও বহুত খ্যাতি সম্পন্ন এটা পজিচন পাইছে। আৰু অলপতে আমাৰ অসম চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে। বহুখিনি নাচনি একলগ কৰি, বহুখিনি ঢুলীয়া গোটেই অসমৰ একলগ কৰি যিটো হয় হয় ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কৰিছে, আৰু শুনিবলৈ পোৱা মতে যে দেলহিটো এইটো হ'ব। এতিয়া কিন্তু কথাটো হয় হয় হৈছে, তাৰ সমান্তৰাল ভাৱে তাৰ
এই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ অনুষ্ঠানটো হৈ যোৱাৰ কিছু আগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটি অনুষ্ঠানত বিহুৰ যি ভংগীমা, সেই ভংগীমাক সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ৰূপে উপস্থাপন কৰা হৈছিলে, তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছিলে। আৰু অকল সেইটো অনুষ্ঠান বুলিয়েই নহয়, আমি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বহু কেইটা অনুষ্ঠানত দেখা পাওঁ যে আমাৰ বিহু নাচৰ ভংগীমাবোৰক সম্পূৰ্ণ ওলোটাকৈ বা অলপ বেলেগকৈ তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰে। আৰু সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন চেনেলত বা বিভিন্ন ৰাজ্যত সেই নিউজটো বিয়পি পৰে। এতিয়া হয় হয় এই কথাটো, এই কাৰ্যটোৱে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবে? আৰু আহ, এই যিটো বাৰে বাৰে এইটো হৈ আছে, বহুকেইটা অনুষ্ঠানত এয়া হৈ আছে, আমি দেখা পাওঁ এই কাৰ্যটোৰ বাবে, মানে এই কাৰ্যটোৰ ওপৰত আমিয়েই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰে হওক বা ভাৰত চৰকাৰে হওক বা সচেতন মহলে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি আপুনি ভাবে? আচলতে পদক্ষেপ ক'ব গ'লে হয়, যোনটো এতিয়া তুমি ক'লা যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো আমাৰ বিহুটো হয়, এটা কথা নহয়, বিহু আমাৰ আবেগ, অকল আমাৰ বুলিয়ে নহয়, ভাৰতৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ ভাৰতৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ নিজৰ নিজৰ যিখিনি মানে লোকনৃত্য, চবৰে এটা নিজৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে আৰু নিজৰ আবেগ আছে, ঠিক আছে। এতিয়া হয়, এইটো আমি গ্ৰহণযোগ্য নহয় যে বিহুত, যিহেতু আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি বিহু শিল্পীসকল, মই কথাটো কৈছো, যিখিনি আমাৰ শুদ্ধ প্ৰকৃত শিল্পীসকল বিহুৰ, তেওঁলোকে কেতিয়াও সেইটো কাম নকৰে। কাৰণ যিহেতু সেইকাৰণে আজি যিহেতু এতিয়া বাহিৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত যেতিয়া গৈ পেলাই বিহুটো গৈ পেলাই আমাৰ কিছুমান নাচবিলাক বিকৃত হৈছে, গতিকে এই বস্তুটো আচলতে মই ভাবো যে যদি কোনোবা, যিহেতু আজি যিখিনি মানুহে আজি মানে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে বিহুক, আমি সন্মান কৰো যে তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে, কিন্তু এটা সঠিক জ্ঞান লৈ পেলাইহে বস্তুটো আচলতে আগবাঢ়ি যাব লাগে। কাৰণ প্ৰত্যেকটো ষ্টেটৰ নিজৰ ফ'ক কালচাৰটো এটা আবেগ হয়, ইটছ এ ইমোশ্যন, একচুৱেলি আমাৰ এটা ইমোশ্যন, হয় নে নহয়? আজি যদি আমি যদি আজি ধৰা পাঞ্জাৱৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ ভাংৰা হওক, গীদ্দা হওক, বা ৰাজস্থানৰ যিহেতু ঘুমাৰ হওক বা সিহঁতৰ কালবেলিয়া হওক, যি হওক, আমি যদি আজি তেওঁলোকৰ নাচ এটা যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ষেত্ৰত বা ধৰা নেশ্যনেল ক্ষেত্ৰত যদি আমি ভুলকে নাচো, কাৰণ আজি আমিও অফকৰ্চ, মই ফ'ক ডান্সৰ হয়, মই অকল বিহুকে ৰিপ্ৰেজেন্ট নকৰো, মই বহুত বেলেগ বিভিন্ন ভাৰতৰ বেলেগ ফ'ক কালচাৰ্ছ বিলাকো কৰা হয়, কিন্তু মই ইমান কনফিডেন্ট কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাযাম যেতিয়ালৈকে মই সেইটো কালচাৰ শিকি নলওঁ, বুজিলা নাই? গতিকে পদক্ষেপ এইটো ল'ব লাগে যে তোমালোকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা, আমি বেয়া নাপাওঁ, আমিতো ভাল পাওঁ ন। মই কি যে মোৰ ষ্টুডেন্ট যিখিনি বাহিৰত থাকে, সিহঁতো চব অসমীয়া নহয়, কিন্তু প্ৰকৃতভাৱে সিহঁতে ক্লাছ কৰি লয়, তাৰ পিছতে সিহঁতে পাৰফৰ্ম কৰে। 100 বাৰ সুধি লয়, মেম কেনেকে কাপোৰ পিন্ধিম, কেনেকে খোপা বান্ধিম, কেনেকে কোনটো কি কষ্টিউম পিন্ধিম। এক্সাম্পল, মোৰ ষ্টুডেন্ট এজনী আছে বেংগলোৰত, যোৱা বছৰ তাই এটা পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে তাই মোৰ পৰা অলৰেডি তাই ক্লাছ কৰি আছে, 3 মাহ তাই কণ্টিনিউ বেছিক শিকিছে, কাৰণ তাই বিহু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব, ঠিক আছে। পাৰফেক্ট নহলেও তাই এটলিষ্ট পাৰফেক্ট ভংগীমা খিনি, পদৰ চালনা খিনি, বিহু কেনেকে নাচিব লাগে, জঁপিয়াই জঁপিয়াইতো বিহু নানাচে, হয় নে নহয়? বিহু নাচৰ এটা হেৰি আছে, গতিকে সেইখিনি কৰি আমি সঁচাকে এক্সেপশ্যনেল নহয়। যিখিনি এতিয়া ধৰা আজি আমাৰ সমাজত ধৰা প্ৰফেচাৰো আছে, মাষ্টৰো আছে, চুৰো আছে, হয় নে নহয়? গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি মানুহক আমি জাজ কৰিবলৈও যাবলৈ নোৱাৰো ক'ব গ'লে। কিন্তু মই এতিয়া ক'বলৈ বিচাৰো, আচলতে ভাৰত চৰকাৰ হওক বা অসম চৰকাৰক এটাই ক'ব বিচাৰো, যিহেতু আমাৰ অসম চৰকাৰে কেতিয়াও নকৰে, কাৰণ আমাৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ইমান ডাঙৰ পদক্ষেপ লৈ পেলাই যিহেতু ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিলে, ইমানখিনি নাচনি আৰু ঢুলীয়াক লৈ পেলাই, এতিয়া আকৌ দিল্লীত কৰা কথা আছে, গতিকে সেইখিনি বস্তু নিশ্চয় গোটেই পৃথিৱীয়ে জানক বুলিয়ে বস্তুটো পদক্ষেপ লৈছে। আৰু যিহেতু আজিকালি যিহেতু আমাৰ যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী, যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে, তেওঁ মানে মই কোনো পলিটিক্সৰ ফালেও নাযাওঁ দেই, কিন্তু মানে কথাটো কৈছো যে তেওঁ আজি যদি ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিলেহেঁতেন কালচাৰ, বিকজ কালচাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুত মানে ৰেচপেক্ট কৰে, প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ কালচাৰ, স্পেচিয়েলি অসম বুলিয়ে নকওঁ, প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ কালচাৰ তেওঁ বহুত ৰেচপেক্ট কৰে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ আজি সেইখিনি আমি সেইকাৰণে মানে সম্ভৱ হৈছে। কিন্তু এই যে কিছুমান ধৰা অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বিলাকে যে কৰি দিয়ে, সেই বস্তুটো কৰিব নালাগে। আৰু সেইটো কাৰণে একচুৱেলি তেওঁলোকে জানিব লাগিব যে যিহেতু বিহু, যিহেতু ইয়াৰ পৰা যদি এটা গ্ৰুপ যায়, অফকৰ্চ ইমান সহজ নহয়, এক্সপেন্সেছ আছে, সিহঁতক ৰখা আছে, গতিকে তেওঁলোকে যদি বোলে ভাবে যে এটা গ্ৰুপ আমি অসমৰ পৰা আনিব দিগদাৰ হৈছে, তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, তোমালোকে ভাল কোনোবা ট্ৰেইনাৰৰ পৰা গাইডেন্স লৈ পেলাই গ্ৰুপটোক প্ৰিপেয়াৰ কৰা,
বুজিলা প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই তাৰপিছত পাৰফৰ্ম কৰবা মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটো সেইটো তাৰমানে মোৰ ফালৰ পৰা সেইটোৱে আৰু আমি এতিয়া কাৰোবাকতো এতিয়া ধৰা তেওঁলোকে যোনটো ভুল কৰিছে সেইটোতো আমি কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় মই ক'লোৱে আমি কেতিয়াও একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰো সেইটো বস্তু আৰু এতিয়া তেওঁলোকক আমি শাস্তি কেনেকে দিম সেইটো এটা কথা ধৰি পেলাইতো তুমি লকআপত সোমাই দিব নোৱাৰা বা জেলত সোমাই দিব নোৱাৰা কিন্তু এইটো মই ছচিয়েল মিডিয়াত এইটোৱে ক'ব বিচাৰো যে যেতিয়া আমি কিবা এটা কোনোবা এখন ৰাজ্যৰ যেতিয়া আমি কালচাৰ এটাক মানে ফলো কৰো if you are following any of the culture of any of the states in India we have to respect that we have to learn that first আমি Yes. সেইটো এডাপ্ট কৰিব লাগিব then only we can represent that thing because মানুহে মই বহুত দেখিছো সঁচা মই বহুত দেখিছো বিহু ছচিয়েল মিডিয়াত মই ইউটিউবত বিকজ মোৰ নিজৰো ব্লগ আছে কিন্তু মই এনেকুৱা দেখিছো যে মই ক'ব বিচাৰিম বহুতে ইউটিউব ব্লগত মই এইটো নকওঁ যে মই বিৰাট ভাল ট্ৰেইনাৰ মই আজিও শিকি আছো দেই মই ব্লগটো খোলা মোৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিলে বিহু নাচৰ শুদ্ধ নাচন ভংগীমা বিলাক আৰু আজি মই ইণ্টাৰনেশ্যনেলি শিকোৱা বা নেশ্যনেল লেভেলত শিকোৱা মই অনলাইন মেইন উদ্দেশ্য সেইটোৱে গতিকে এনেকুৱা কিছুমান দেখিছো যোনে আজিও শিকাই আছে এনেকে এনেকে এতিয়া আমি বিহু নাচত আমাৰ থাকে যে আমি আঙুলি ফাক নকৰো ঠিক আছে আঙুলি ফাক নকৰো ধৰা আমি হাতবিলাক আমাৰ ওপৰলৈ নাযায় তো এইবিলাক বস্তু এতিয়াও কাৰেকশ্যন কৰা বহুত প্ৰয়োজন গতিকে যিসকল অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইটো ভাবে মই ভাবো যে তেওঁলোকে ইউ শুড লাৰ্ণ ফ্ৰম এভৰিথিং ফ্ৰম মানে ফ্ৰম দ্য কমিউনিটি একচুৱেলি মই মোৰ নকওঁ যে আমাৰ পৰা বা মোৰ পৰা কিন্তু প্ৰত্যেকটো ষ্টেটৰ কমিউনিটিৰ পৰা শিকি পেলাইহে বস্তুটো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে কাৰণ এনেকে এতিয়া আজি হিন্দী চিনেমাটো দেখিছো যেনেকে বিহু দেখিছো গতিকে এইটো নহয় বিহুটো ক'ব গ'লে গতিকে গ'লেতো অফকৰ্চ আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিতো খং উঠিবই জ্বলিতো উঠিবই খঙত এইটোতো সঁচা কথা গতিকে সেইখিনি কৰাৰ আগতে প্ৰকৃতভাৱে আপোনালোকে ধুনীয়াকে বস্তুটো শিকি পেলাই আগবাঢ়ি যাওক সেইটোৱে কথা সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছো আৰু আপোনাক আচলতে আমি ধন্যবাদ দিব লাগে কাৰণ মই ব্যক্তিগতভাৱে এটা কথা ভাবো যে আমাৰ সংস্কৃতিটোক যদি কোনোবাই ভুলকৈ প্ৰতিফলন কৰিছে কোনোবাই ভুলকৈ পৰিৱেশন কৰিছে সেইটো আমাৰ দায়িত্ব যে আমি তেওঁলোকক শুদ্ধটো কেনেকুৱা হয় সেইটো দেখুৱাই দিয়াটো আমাৰ নিজৰ দায়িত্ব আৰু সেয়ে হয়তো এখন ৰাজ্যৰ লোকসকল অকল তাতে চৰকাৰক আমি দুখিলে নহব কাৰণ অকল চৰকাৰে বিহুটোক মৰ্যাদা দিবৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি যে দেলহিত পাতিব এতিয়া আকৌ মাজতে যোৱাবাৰ গুৱাহাটীত পাতিছে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড সেইখিনি কৰিছে কিন্তু প্ৰতিজন নাগৰিকৰ সেইটো দায়িত্ব আৰু বাকী ৰাজ্যৰ নাগৰিকসকলে সেইটো কৰি আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লোক সংস্কৃতিয়ে হওক তেওঁলোকৰ খাদ্যাভাসেই হওক বা তেওঁলোকৰ নাচবোৰো মানে ভুলকৈ প্ৰতিফলন হোৱা নাই অন্য ৰাজ্যৰ মাজত কিন্তু আমি নিদিওঁ কাৰণে আমাৰ খিনি মানে কোনোবা খিনিত অলপ সহজ হৈ যায় যেন কথাটো একদম সঁচা কাৰণ হয় আমাৰ মানুহখিনিয়ে আমি দায়িত্বটো আমি বেছি গুৰুত্ব নিদিওঁ অকল আমি বিহু সংস্কৃতিৰ মানুহখিনিয়ে ধৰি থাকিলে নহব নহয় সংস্কৃতিটো হয়নে নহয় বা যিখিনি আমাৰ ধৰা অকল বিহু বুলি নকওঁ আমাৰ যিখিনি আজি মিডিয়া যুগত লাইনত আছে হওক সকলোৱে আমি ধৰি থাকিলে নহব নহয় বাকী এইটো দায়িত্ব প্ৰতিটো অসমীয়াৰে দায়িত্ব অসমত বসবাস কৰা অসমীয়া দেই মই অকল অসমীয়া বুলি কোৱা নাই অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো নাগৰিকৰ এটা দায়িত্ব যে আমাৰ কালচাৰটো কেনেকে আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ঠিক আছে আজি যদি এতিয়া মই কথা কওঁ মোৰ আৰু সেইটো কাৰণে কৰিবলৈ হলে আমি নিজৰ ঘৰৰ পৰা শিকিব লাগিব চব বস্তুটো মই বিহু নাচটো অফকৰ্চ যে নাচটো আমি কেতিয়াও ঘৰত চবেইটো ইমান পাৰ্গত নহয় কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী এইটো ক'ব লাগিব যে এইটো আমাৰ সংস্কৃতি এইটো নাচ নহয় তুমি যদি শিকিব বিচাৰিছা ঠিক আছে আমাৰ বহুত আছে আজি বিহু অকল বিহু ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ইমানেই আজি এখন ডাঙৰ সাগৰ ইমানে মানে কি ক'ম ইমানে আমাৰ মানে হেৰি আছে মানে আৰ্টিষ্ট আছে আজি তেওঁলোকে বহুত ভাল ভালো কাম কৰি আছে তাৰ বাবে আজি ধৰা প্ৰত্যেককে কৈছো মই নাম নিৰ্দিষ্ট নকওঁ তেওঁলোকে যিটো ইমান ভাল কাম কৰি আছে গতিকে গোটেই অসমখনতে বিয়পি আছে নহয় গতিকে অসমৰ চুকে কোণে বিচাৰিলে হ'ল যে ভালকে এইখিনি অলপ শিকাই দিয়কচোন বা এইখিনি কৰক আৰু কাৰণ আৰু এটা বস্তু মানুহে ছচিয়েল মিডিয়াটো বিচাৰে অফকৰ্চ ছচিয়েল মিডিয়াত বিচাৰি থাকে যিহেতু মোক আজি কোনোবা এগৰাকী ষ্টুডেণ্টে ফোন কৰিছে মেম মই অহা বছৰ দিল্লীত নাচিব যাম নহয় গতিকে আপোনাৰ মই চাৰ্চ কৰি কোনোমতে আপোনাক পালো গতিকে শিকিম গতিকে অকল সেই দিল্লীত নাচিম বুলিয়ে নহয় তাৰমানে তুমি বিহুটো গোটেই আৱেগ নহয় জানো চিৰজীৱন নাচা তুমি
বিহু যে প্ৰতিযোগিতাতে নাচিব লাগে সেইটো কথা নহয় ন, আজিকালিতো বিহু তোমাৰ য'তে ত'তে হয়। ধৰা কলেজৰ ফাংচনত হওক বিহু, ধৰা কিবা ভাল শুভ কামতো আমি বিহু নাচৰ আমি ধৰা এটা মঞ্চ ৰাখো বা হেৰি ৰাখো। আৰু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কব বিচাৰো দেই, যিহেতু বিহু আমাৰ বৰ ইমোচন হয়, গতিকে আজিকালি মই কিছুমান বস্তু অলপমান বেয়া পাওঁ, অলপমান মই দুখিত কিছুমান বস্তু, যে পইচা চবকে লাগে, প্ৰফেচনেল চবেই হয় নে নহয়, কিন্তু দোকানৰ সন্মুখত যে কিছুমানে বিহুটো ঢোলটো বজাই পেলাই বজাই থাকে, সেইটো কিন্তু আচলতে সঁচাকে বিহু আমাৰ ইমানো আমাৰ তল পৰা সংস্কৃতি নহয়, হয়নে নহয় কোৱাচোন তুমি? এতিয়া বৰ দুখ লগা বিয়া বিলাক হা হা এই 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 কথাটো আচলতে বৰ দুখ লগা, তেনেকে দুখ লগা সঁচা। মানে ধৰা আমি ফৰেন প্ৰগ্ৰেম কৰিবও গৈছো, আমি এনেকুৱাও পাইছো য'ত মানে ধৰা এনেকুৱা বাহিৰৰ এনেকুৱা হেৰিটো ধৰা, কিন্তু তাতেও তোমাৰ সেইটো আকৌ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, সেইটো মানে ধৰা চব কাণ্ট্ৰি লগ লাগি একেলগে তোমাৰ হেৰি কৰিছে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু ধৰা কোনোবা এখন দোকানৰ ইনগ্ৰেচন কৰিব, ঢোলটো বজাবৰ কাৰণে মাতি দিয়ে, বেণ্ড পাৰ্টি নহয় ঢোলটো বেণ্ড পাৰ্টি হিচাপে কেলে ইউজ কৰে, মানে আমাৰ মানুহখিনি নিজেই যদি আমি নিজৰ সংস্কৃতিটো কেনেকে তল পেলাই থৈ দিয়ে, কেনেকে হ'ব বাৰু কোৱাচোন, সেনেকুৱা এটা কথা ন। এতিয়া ধৰা পানী তোলা ঢোল, আমি আমাৰ ফালে ধৰা উজনি অসমৰ ফালে আমি পানী তুলিব গলেও আমি ঢোলটো লৈ যাওঁ, পানী তোলা তেওঁ বেলেগ আছিলে, মই সেইটো বেলেগ দেই। আৰু উজা ঢোলত আমি বিহুত বিয়া ঘৰলৈ মাতো, উজা ঢোল বজাই আমি সকলোৱে চাওঁ, সেইটো বেলেগ হয়। কিন্তু সেই ধৰা দোকানৰ সন্মুখত বা কোনোবা এজন মানুহক মাতিব যাওঁ, মানে কোনোবা গেষ্ট এজন আহিব, তেওঁকো মাতিবৰ কাৰণে ঢোলটো বজাই দিয়ে, তাৰমানে সেই বস্তুটো কেলে হৈ আছে, সেইটো বস্তু আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিয়ে চেঞ্জ কৰিব লাগিব ন, ক'ব লাগিব, কেইদিনমান সেইটো এটা কথা। ছচিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' পাইছিলো, অৱশ্যে তাৰ সত্যতা মই বৰ এটা ভালকৈ নাজানো, কিন্তু আমাৰ বিমান বন্দৰলৈ আমাৰতো আলহী আহি থাকে, বিমান হয় বন্দৰৰ সন্মুখত যেতিয়া গেষ্ট গৰাকী আহিছে, তেতিয়া বিহু নৃত্যৰে আদৰি অনা হৈছে। আৰু সেই বিহু নৃত্যটো মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে অসমীয়া হিচাপে চবেই অলপ হলেও বিহু নাচটো নাচিব জানেই, কিন্তু জানো সেই সেই বিহু নাচটোৰ যিখিনি ভংগীমা আছিলে, সেই আলহীজনে চাগে সেনেকেই ভাবিছে যে আমাৰ বিহু নাচটো তেনেকুৱাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে সচেতন হব লাগে, আমি প্ৰতিজন মানুহে সচেতন হব লাগে। একদম লাগে, একদম লাগে, সেইটোৱে কথা মই ক'লোৱে দেখোন, আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিয়ে যেতিয়া মানে আগবাঢ়ি পেলাই নাহে, বা এতিয়া ধৰা অশুদ্ধ ভাৱে এনেই উঠাই লৈ যায় ন, কিছুমানতো এনেকুৱা বিহু সাজযোৰ পিন্ধিলে আৰু অলপমান তাৰমানে নাচিবৰ কাৰণে লৈ যায়, কাৰণ প্ৰফেচনেল যিখিনি আমাৰ আৰ্টিষ্ট, যিখিনি আমাৰ শুদ্ধভাৱে যিখিনি আমাৰ বিহু জগতত আছে আজি, সেইখিনিয়ে কেতিয়াও এনেকুৱা কাম নকৰে, তাৰমানে ধৰা সিহঁতে ইমানো হেৰি কৰিবলৈ নাযায়, ধৰা এতিয়া কোনোবা অৰ্গেনাইজেচনে কৈছে যে অলপমান কিবা এটা পইচা দি দিম, ঢোলটো বজাই দিব, নাচনী কেইজনীমান লৈ আহিলেই হ'ল, তো গতিকে য'তে ত'তে যি টি নাচনী অলপ অলপ জানে সেনেকে লৈ গুচি যায়, গতিকে সেইটো বস্তু কৰিব নালাগে আচলতে। আমাৰ প্ৰত্যেকৰ আজি কব গলে বহুতো তেনেকুৱা বিহুৱতী আছে, গৰজি উঠে কেলে কৰিছে এনেকুৱা, কিন্তু সেইটো কবলৈও নাযায় নহয় কোনো ছচিয়েল মিডিয়াত, কিন্তু মই আজি চিৰিয়াছলি কৈছো ছচিয়েল মিডিয়াত, এইটো মানে আমাৰ বৰ লজ্জাজনক কথা। তাৰমানে আমাৰ বিহু হয় আমাৰ আবেগ হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যেতিয়া আমি যাওঁ অসমক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি পেলাই, ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো, কিন্তু তাৰ পিছতো আমি অসমৰ এগৰাকী সৰু এটা জেগাৰ, অসমৰ এটা জেগাৰ আমি হেৰি হয়, গতিকে আমি যে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো, তুমি জানা আমি যে ফৰেন প্ৰগ্ৰেম কৰিব যাওঁ, আমি প্ৰথম যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া গৈছিলে, তেতিয়া মুগাৰ মেখেলা চাদৰ, আমাৰ অসমৰ মানে মেখেলা চাদৰ ইমানেই বেছি তোমাৰ মানে মানুহে হেৰি পাইছিলে, গম পাইছে নে, আমাৰ জ্যেষ্ঠবোৰ গৈছিলে তেতিয়া, জ্যেষ্ঠসকল গৈছিলে তেতিয়া তালৈ, তেওঁলোকৰ মুখত শুনিছো, তেওঁলোকে তাৰমানে মেখেলা চাদৰ চাবলৈ আহে, তাৰমানে এইটো কি হয়, ইমানেই ভাল পায় ফৰেইন কাণ্ট্ৰিত। তাৰমানে আজিকালিতো বাৰু ঘনাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু আগতে বিদেশ আমি অসমৰ পৰা যোৱা মানে বহুত ডাঙৰ কথা, বুজিলানে, গতিকে আমিও যেতিয়া গৈছিলো, তেতিয়া আমিও মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আমি গোটেই কেইদিন অসমীয়া দিল্লীত ৰিহাৰ্চেল কৰোতো মেখেলা চাদৰে, যেতিয়া আমি তালৈ গৈছো, দিল্লীৰ পৰা যেতিয়া আমি যাওঁ, তেতিয়াও আমি গোটেই কেইদিন মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাওঁ, গতিকে সেই বস্তুটো ভাল লাগে ন, নিজক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা পেলাই, গতিকে বাহিৰত যেতিয়া আমি কালচাৰটো ইমানেই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো, আমাৰ নিজৰ জেগাত এটলিষ্ট সেই বস্তুটো আমি কেলে তল পেলাব লাগে ন, সেইটো এটা কথা হয়, সেইটো। বাইদেউ, আমি প্ৰতিজনী ছোৱালীয়ে, অসমীয়া প্ৰতিজনী ছোৱালীয়ে বিহু নাচি হয়তো কোনেও বেয়া নাপায়, বিহু নাচি বেয়া পোৱা ছোৱালী মই খুব কমেই দেখিছো, আৰু এনেকুৱাও বহু মানুহ আছে যিয়ে বিহু নৃত্যৰ জগতখনত মানে প্ৰফেচনেলি তেওঁলোক আগবাঢ়িব বিচাৰে, তেওঁলোকে সেই সাধনাটোক আজীৱন মানে তেওঁলোকৰ এটা প্ৰফেচন হিচাপে ল'ব বিচাৰে, বা বহুতে
এতিয়া আপুনি যেনেকৈ বিহু নাচটোক বাছি ললে, তেনেকৈ বহু ভাল পোৱা মানুহো আছে, কিন্তু তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব সেইখিনি বহুতে হয়তো নেজানে। আপুনি যিহেতু হয় হয় এইখন লগত জড়িত হৈ আছে, আমি প্ৰজন্মৰ মানুহখিনিয়ে যদি আমি ভাবো যে আমি বিহু নাচটো নাচিম বা প্ৰতিযোগিতা কৰিম বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি বিহু নাচটোক আমি আগুৱাই নিম, তো তেতিয়াহ'লে আমি কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব? আচ্ছা, মানে কেনেকে পদক্ষেপ কৰিব মানে কেনেকে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু কেনেকে আমি হেৰি কৰিম তাৰমানে। মানে আহ, আমি সেই লাইনটোত আগবাঢ়ি যাবলৈ হলে কি কি কৰি পেলাই, প্ৰথমতে ধৰক এনেকে গ'লো, আপুনি যেনেকৈ গ'ল, আপুনি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইভাৱে সুধিছো। আৰু তাৰ লগতে যিখিনি আমাৰ অসমৰ ভাল ভাল প্ৰতিযোগিতা হয়, এতিয়া লতাশিল বিহুৰাণীয়ে হওক বা বিহু সম্ৰাজ্ঞীয়ে হওক, বিহু বৰদৈচিলা প্ৰতিযোগিতাই হওক, এই প্ৰতিযোগিতা খিনি কৰিবলৈ হলেও আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব, নিজক কেনেকৈ আগুৱাই নিব লাগিব? আচ্ছা, নিজক কেনেকে আগুৱাবলৈ হলে নিজক প্ৰথমতে পুৰা ফুল প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। কাৰণ মই যেতিয়া মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই কৈছো, মই সৰুৰ পৰা বিহু শিকা নাছিলো দেই। মোৰ ঘৰত মই কলো ন, পৰিৱেশ মানে কেনেকুৱা, দেউতা মাহঁতে বিহু শিকাইছে, বিহুত ধৰা এনেকে কৰে, বা বিহুৰ যিখিনি নিয়ম নীতি, গৰু বিহুত কি কৰে, মানুহ বিহুত কি কৰে, সেইখিনি পৰম্পৰাগত, সেইখিনি বস্তু আমাৰ সদায় শিকায় সংস্কৃতিৰ বিষয়ে। মোৰ দেউতা মায়ে সদায় শিকাইছিলে। কিন্তু নাচৰ ক্ষেত্ৰত মানে মই মনে মনে বিহু শিকিছিলো দেই। মানে বিহু মানে কেনেকুৱা, এতিয়া যেনেকে আমি ধৰা বেচিক্স পৰা প্ৰথমতে তালৰ জ্ঞান লৈ লওঁ, তাল মানৰ জ্ঞান লোৱাৰ পিছত আমি তাৰপিছত আমি ভংগীমাসমূহ লওঁ, এনেকে আমি এটা চিষ্টেমেটিক ৱে, আমি এটা চিষ্টেমেটিকেলি আমি বস্তুটো শিকিবলৈ যাওঁ বা শিকাও আজি ষ্টুডেণ্টক। কিন্তু আমাৰ টাইমত যেতিয়া আছিলে, মই ধৰা মনে মনে বিহু শিকিছিলো। মই যে কলো মোৰ ৰাম বৰা ছাৰ, মোৰ প্ৰথম গুৰুজন আচলতে ৰাম বৰা। হয়। ৰাম বৰা ছাৰৰ পৰা মই ইমানখিনি আগবাঢ়ি, তাৰপিছত মোৰ জীৱনত আহিলে নিৰঞ্জন গোস্বামী ছাৰ। এই দুজন ব্যক্তি, আজি নিৰঞ্জন গোস্বামী ছাৰৰ কাৰণে আজি এইখিনি পৰ্যায়ত হয়তো বহুতখিনি আজি মই কবলৈ সক্ষম হৈছো তাৰমানে। গতিকে মই মানে ৰাম বৰা ছাৰে মোৰ ঘৰলৈ আহে, মোৰ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰত মোৰ বায়ে নাচিছিলে বিহু, গতিকে মই মনে মনে চাই থাকো তাৰমানে। ঢোলটো বাজে, আমাৰ দুইজনীকে নাচিব দিয়ে, মই বাক চাই চাই এনেই নাচি থাকো। আৰু মায়ে তাৰমানে মোক এনেই, মাও নাচিছিলে আগতে, গতিকে মায়ে এনেকে হাতখন এনেকে দিবি বা এনেকে এনেকে কৈ থাকে, কিন্তু মাহঁতৰ নাচ বিলাক বেলেগ আছিলে। তাৰপিছত মই বাহঁতৰ লগত সৰু তেতিয়া ক্লাছ 3 নে 4ত মই টিভি প্ৰগ্ৰাম এটা কৰিছো। তাৰমানে সৰু পোৱালিৰ কাৰণে মোকো উঠাই দিলে তাৰমানে বিহু নাচিবৰ কাৰণে। সৰু মুগাৰ ছেটযোৰ এতিয়াও আছে মোৰ, সেই তেতিয়া দিনত। আৰু মায়ে খুব এক্সাইটলি দিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে পঢ়িব মানে পাপাই নিদিয়ে তাৰমানে। কেলে নিদিয়ে, বিহুৰ আগতেতো আৰু ধৰাচোন বিহু কৰিব গলে কলোৱে দেখোন, মানুহ পলাই যায়, এনেকুৱা নাচনী পলাই যায়, ছোৱালী বেয়া হব, এনেকুৱা মানে হেৰি থাকে। তাৰপিছত আৰু হয়। নিদিয়ে নিদিয়ে নিদিয়ে। তাৰপিছত আৰু জোৰ জবৰদস্তি মই সেনেকে সোমোৱা। মই প্ৰতিযোগিতাত সোমাইছো, মোৰ কাৰণে কমপ্লিটলি নতুন আছিলে। মই 2005ত সোমাইছো, আৰু মোৰ কাৰণে মানে ধৰা বিহু নাম গাবও লাগিব, বজাবও লাগিব বাদ্য, আকৌ তুমি গোটেই 10 মিনিট 15 মিনিট তুমি নাচি থাকিব লাগিব মঞ্চত এটা তালত। মোৰ কাৰণে এটা সহজ নাছিলে। মই 3 মাহ মান নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছো দেই। তাৰ পিছত গৈ 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 আজি 2012ত যিহেতু সম্ৰাজ্ঞী পাইছো, সম্ৰাজ্ঞী পাওঁতেও মোৰ এটা বহুত ডাঙৰ জাৰ্ণি, যত মানে মই বহুত কষ্ট কৰি শিকি, বহুত বিভিন্ন সাধকসকলৰ লগত কথা পাতি, সকলোৰে নাচ বিলাক লৈ লৈ তাৰ পিছতহে গৈ পেলাই সেইখিনি পাইছোগে বাৰু। কিন্তু আজি মই কওঁ যে প্ৰত্যেকজনী নাচনী যদি প্ৰতিযোগিতা কৰিব বিচাৰে, গতিকে শুদ্ধভাৱে প্ৰথমতে নাচোন ভংগীমাসমূহ লব লাগিব। আলংকাৰিক ভংগীমাসমূহ, যিখিনি আলংকাৰিক ভাৱে কিছুমান আমাৰ এক্সেপশ্যনেল, মানে যিখিনি আমাৰ এক্সট্ৰা কিছুমান ভংগীমা থাকে। আলংকাৰিক হল মানে তোমাৰ ধৰা কিছুমান, যিখিনি আমি প্ৰকৃততে 10টা ভংগীমা হওক বা পদৰ চালনা হওক, তাৰ সন্মুখৰো আমি কিছুমান ভংগীমা ব্যৱহাৰ কৰো। সেইখিনি বস্তু জানি, তাৰপিছত একদম চবতছে আগতে তালৰ জ্ঞানটো বহুত প্ৰয়োজন। হয়তো আজি কয় যে বিহুত কিহৰ তালৰ জ্ঞান লাগে, কিহৰ গ্ৰামাৰ লাগে। হয়, এটা সময়ত কলোৱে দেখোন, এটা সময়ত তেনেকুৱা কোনো বাউণ্ডেশ্যন নাছিলে। কিন্তু আজি যিহেতু এটা কৰিঅগ্ৰাফ বা এটা আমি মঞ্চলে আমি এটা বস্তু আগবঢ়াই লৈ যাওঁ অডিয়েন্সক দেখাবৰ কাৰণে, বা সেইটো কাৰণে আমাকতো অফকৰ্চ এটা কৰিঅগ্ৰাফি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰামাৰটো লাগিবই। ষ্টুডেণ্টক এতিয়া মই কেনেকে শিকাম, তেওঁলোককতো শিকাবলৈ মই তালটো জ্ঞান দিবই লাগিব। তালৰ যদি জ্ঞানটো নিদো, 1 2 যদি তালৰ জ্ঞানটো নিদো, গতিকে সেইটোতো তেনেকে নাজানিব ন। গতিকে সেইকাৰণে সেই যিখিনি বেচিক্স লেভেলৰ জ্ঞানখিনি জানি, তাৰপিছত ধৰা সকলো মানে ধৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সাধকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি তাৰপিছত আগবাঢ়ি গলে আৰু তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মঞ্চত প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰিব তেতিয়া তাৰমানে। আৰু
আপোনাৰ এইখিনি কথাই যিয়ে লাইভটো চাই আছে বহুতকে অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু লগতে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। বাইদেউ, এতিয়া মই এটা কথা, আমাৰ আজিকালি বিহুৰ সময়ত প্ৰতিযোগিতাৰ অভাৱ নাই। আজিকালি বিহু কুঁৱৰী বা বিহু ৰাণী বিভিন্ন হয় ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা হৈ থাকে, বা প্ৰায় চ'ত মাহ মানৰ পৰা জেঠ মাহ মানলৈকে কৰ্মশালাও বহুত হয়। আৰু লগতে জুলাই মাহৰ সময়খিনিতো ঢোল বাদন, বিহু নাচ, এই সকলোবোৰৰ কৰ্মশালা হোৱাটো আমি দেখা পাওঁ বা নিজেও আমি হয় অংশগ্ৰহণ কৰো। কিন্তু আপুনি ভাবেনে যে প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিলে বা কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিলে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত বা প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ মাজত আমাৰ বিহু সংস্কৃতিটোক সজীৱ কৰি ৰাখিব পৰাটো মানে সম্ভৱ হৈ উঠিব? আচলতে হয়, সম্ভৱ হয়ও, এক প্ৰকাৰে হ'ব, একদম হয় ক'ব গ'লে। আৰু হয় হয়, কাৰণ কিয় জানা, মই ক'লোৱে দেখোন এটা সময়ত কৰ্মশালা নাছিলে। ঠিক আছে, আমিতো কৰ্মশালা কৰিও পোৱা নাই কেতিয়াও। তাৰ পিছতহে যেনিবা ধৰা প্ৰতিযোগিতালৈ যোৱাৰ আগত সেই মই কোৱা নাই অডিশ্যন দি পেলাই আমি কৰ্মশালালৈ গৈছিলো। এতিয়া আজি ধৰা সদৌ অসম মানে সকলো জেগাতে, অসমৰ বিভিন্ন জেগাতে বিহু কৰ্মশালা দিয়া হয় দেই। মই ধৰা আজি মোৰ এটা অভিজ্ঞতা কৈছো, মই বৰমাত গৈছিলো, এই বাক্সা জিলা বৰমাত 2018 নে 19 এনেকুৱা মানত মই কৰ্মশালা এটা দিবলৈ গৈছিলো, য'ত মানে কমিটিয়ে মোক ফোন কৰি গৈছে, বাইদেউ জানে কৰ্মশালাটোৰ কাৰণে মানে মানুহে ধৰি নাজানে যে বিহু মানে তেওঁলোকে ভাবে যে কেছেটতে বিহু হয়, পেঁপা কেনেকে বজায়, ঢোল কি, তেওঁলোকৰ নাজানে। তাৰমানে তেওঁলোকৰ গাতো ভুল নহয়, কাৰণ সেইফালে মানে মানুহখিনিতো একচুৱেলি কোনো যোৱাও নাছিলে তেনেকে। তাৰপিছত লাহে লাহে কৰ্মশালা দিবলৈ মোক কমিটিয়ে ক'লে যে জানানে, ইয়াতে নহয় বাইদেউ, হেৰি নহয়, মানুহ আচৰিত তাৰমানে, কৰ্মশালাও এনেকে দিয়ে নে, বিহু কৰ্মশালা কি হয় তাৰমানে। আৰু মই যেতিয়া গৈছো কৰ্মশালাত, মানে কমেও 1500 নে 2000 ল'ৰা ছোৱালী, গোটেই দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ। মই মানে মোক যিদিনাখন মই সামৰিছো, সেইদিনাখন মানে মোক একদম ভৰিত পৰি পৰি কান্দিছে। বৰ এটা আৱেগিক কথা, আজিও মানে বৰমাৰ মানুহখিনিয়ে কেতিয়াও নাপাহৰে। মই আকৌ গৈছিলো এবাৰ যোৱা বছৰ, মানুহখিনি মানে এনেকুৱা হ'ল, বাইদেউ আকৌ আহিলে, মানে সেই মৰম খিনি বেলেগ এটা। কিন্তু মই আজি বহুত ভাল লাগে যে সেই যে মই শিকাই থৈ আহিছিলো বৰমাত ল'ৰা ছোৱালী, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, এতিয়া ডাঙৰ হ'ল। আৰু মোক এটাই কথা কৈছে, বাইদেউ আপুনি যে শিকাইছিলে এতিয়াও মনত আছে। বুজিলে? তাৰমানে মই এইটো ক'ব বিচাৰো যে এই কৰ্মশালা খিনি যে আমি দিবলৈ যাওঁ, য'তে যাওঁ, মই বুলি নহয়, যিমান আজি অসমত যিমান তোমাৰ বিহু মানে ধৰা সম্ৰাজ্ঞী হওক বা আজি বিহু ৰাণীসকল যেতিয়া যায় প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে, বাকী প্ৰশিক্ষকসকল যিমান বিহু সাধকসকল যায়, গতিকে সেই জ্ঞানটো ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি বহুত ভাল হৈছে। তাৰমানে কাৰণ আজিকালি দেখো কৰ্মশালা দিবৰ কাৰণে, মই আজি মোৰ তাত আৰু এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, টিংখাং জানা চাগে, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত টিংখাং, য'ৰ পৰা আমি এই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আৰম্ভ হৈছিলে আচলতে 2022ত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো, শ্ৰী বিমল বৰা দেৱৰ সমষ্টিত তাৰমানে টিংখাং। গতিকে টিংখাং মোৰ ঘৰৰ নিচিনা হৈ থাকিলে এতিয়া। গতিকে মই যেতিয়া টিংখাং যাওঁ 2021ত মোৰ টিংখাং ফাৰ্ষ্ট। আৰু গতিকে তাতে যেতিয়া মই যাওঁ, টিংখাঙত ল'ৰা ছোৱালী মানে ধৰা ইমান কষ্ট হৈছে শিকাবলৈ, তাৰমানে বুজিলানে, কাৰণ বিহু মানে তেওঁলোকে নাজানিছিলে। তেতিয়া মোক কমিটি এটা কথা কৈছিলে, বাইদেউ আপোনাক প্ৰত্যেক বছৰে মাতিম, যিখিনি ছোৱালী আছে সেইখিনিক আপুনি বনাব লাগিব। আৰু তুমি জানানে, আজি মোৰ 4 বছৰ হ'ল, মই এইবছৰো গৈছো কৰ্মশালাত। আৰু যাওঁতে মোৰ কিছুমান ছোৱালী য'ত একদম সৰু সৰু, য'ত মই হাতত ধৰি ধৰি শিকাইছিলো, সিহঁতে এইবাৰ মানে সিহঁতে লিড লৈছে। তাৰমানে মানে মোক এচিষ্ট কৰিছে যে এনেকে শিকাই দিয়াছো। গতিকে সেইটো ডেভেলপমেণ্ট, গম পাইছে। আৰু এইটো হৈছে একমাত্ৰ কৰ্মশালাৰ কাৰণে। আৰু প্ৰতিযোগিতা একচুৱেলি হয়, তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত সোমাই যায় ন, যে আমি যদি কৰ্মশালাৰ পৰা অলপমান শিকো, তেতিয়া প্ৰতিযোগিতা আমি কৰিব পাৰিম বা প্ৰতিযোগিতালৈ আগবাঢ়ি যাম। কাৰণ প্ৰতিযোগিতা বস্তুটো আজিকালি নাচনি নাইকিয়াই হৈ গৈছে ক'ব গ'লে, ভয়ো কৰে। কিন্তু এই কৰ্মশালা বিলাক যে আমি যাওঁ, আমি আচলতে নাচেই নহয়, আমি আচলতে বিহু সাজযোৰ কেনেকে পিন্ধিব লাগে, মই বিশেষকে কৰ্মশালা দিব গ'লে গগনা কেনেকে বজাব লাগে, পেঁপাৰ অংশ কি, ঢোলৰ অংশ কি, এইবিলাক চব আচলতে শিকোৱা হয় কৰ্মশালা বিলাকত, বুজিলানে। কিন্তু আৰু এটা কথা, কৰ্মশালাই আচলতে সামৰণি নহয় বিহুটো, শিকা কেতিয়াও শেষ নহয়। এতিয়া কৰ্মশালা ধৰা কিছুমান এনেকুৱাও জেগাৰ মানে ধৰা মানুহে ইমান নোৱাৰে কৰিবৰ কাৰণে, ধৰা মোৰ কিছুমান এনেকুৱাও ষ্টুডেন্ট আছে আজি অসমৰ, মই কৈছো পইচাই চব নহয় বুলি কয় যে, ধৰা এনেকে কয় বাইদেউ অলপমান মানে অসুবিধা হৈ আছে, হ'ব বাৰু কিবা এটা তুমি দি দিবা, গুৰু দক্ষিণা হিচাপে কিবা এটা দি দিবা। মোৰ কাৰণে তাই যে সেই শিকিব বিচাৰিছে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। তাৰমানে
গম পাইছানে? কৰ্মশালালে এনেকুৱাও আহে ল'ৰা ছোৱালী য'ত মানে ধৰা ফিজ দিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে আজিকালি কমিটি বিলাকে ধৰা বিনামূলীয়া কৰি দিয়ে যাতে বহুত শিকে। গতিকে সেই 10 দিন হওক 15 দিন হওক, সেই কৰ্মশালাত আচলতে আমি এজনী বিহুৱতী কৰিব নোৱাৰো, শিকা শেষ নহয়, কিন্তু সেই 10 দিনতে ধৰা বা 15 দিনতে আমি যিমানখিনি পাৰো, ধৰা ঢোলৰ চেও কাক কয়, ভাঙনি কি হয়, ঢোলটো তালটো কি হয়, সেইখিনি এটলিষ্ট সিহঁতে জানিব পাৰে তাৰমানে, গম পাইছা? আৰু তাৰ পিছত সেইখিনি কৰ্মশালা লোৱাৰ পিছত ধৰা তাহাঁতে প্ৰেক্টিচ কৰি, মেইনলি প্ৰেক্টিচৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ন, তুমি যিমান প্ৰেক্টিচ কৰিবা সিমান তুমি মানে ডেভেলপ কৰি কৰি গৈ থাকিবা ন, সেইটো এটা কথা। সেইখিনিয়ে। আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ পাই বিৰাট সুখী হৈছো যে মানে এফালে এনেকুৱা বহুখিনি আছে, অৱশ্যে সকলো নহয়, কিন্তু এনেকুৱা বহুখিনি আছে যিয়ে কয় বিহু নাচিনো কি কৰিবি, মডাৰ্ণ ডান্স শিক তাতকৈ। মই মডাৰ্ণ হয় ডান্স হয় নাই, কিন্তু মানে এনেকুৱাও মানুহ হয় আছে হয় যে বিহু শিকাতকৈ মডাৰ্ণ ডান্সটো শিকো, এটলিষ্ট দিয়াই দি যাব পাৰিম। কিন্তু তেনেকুৱা এটা চিন্তাধাৰা থকাৰ পিছতো এনেকুৱাও অসমত বহু মানুহ আছে যিয়ে নিজে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিও কিন্তু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাবলৈ আগ্ৰহী। আৰু হয় কাৰণ এনেকুৱা মানুহ কোৱা। থকালৈ সংস্কৃতিটো আমাৰ বাচি থাকিব, ভাল থাকিব। একদম হয়, কাৰণ মই দেখিছো, মই মানে মাক দেউতাক যেতিয়া আহে কৰ্মশালাত বহি থাকে, তুমি জানানে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহে, বৰষুণ দিলেও বৰষুণত তিতি তিতি বহি থাকে, আৰু এটাই কয় বাইদেউ আমি এই 10 দিনত অলপ হলেও কিবা শিকিলো তাৰমানে, আৰু সেইটো নিচিনা ছেটিছফেকশ্যন তুমি কমিটিৰ পৰা যিমানে পইচা লোৱা, মই সঁচাকে কৈছো, কষ্টৰ ফলৰ কাৰণেতো আমি অফকৰ্চ প্ৰফেচনেল, এইটো হোৱা বেলেগ কথা, কিন্তু তুমি সেই যে কলে ফিডবেকটো দিয়ে ন বাইদেউ, অলপ তোমাক যে শিকিলে, সেইটো আমাৰ মানে আমাৰ কাৰণে এটা আশীৰ্বাদ হয় তাৰমানে, আমি ভাবো যে এটলিষ্ট কিবা এটা যে শিকিলে আৰু সেইখিনি শিকি যাবা, তেনেকে বুলি কওঁ। গতিকে মই ভাবো যে প্ৰত্যেকটো জেগাতো একেবাৰতে বাৰে বাৰে যোৱা নহয়, গতিকে আৰু বেলেগ বেলেগ মানুহো যোৱা হয়, গতিকে এই কৰ্মশালা এটা কৰ্চ হয় য'ত মানে হয়তো কিছুমান মানুহে শিকিবলৈ মানে বিচাৰি থকা জেগাৰ পৰা নাপাই, বিচাৰি পাব, সেনেকুৱা এটা কথা হয়। যেনেকে এতিয়া মোক অসমৰ বহুত জেগাৰ পৰা মানুহে নাপায়, অফলাইন বেলেগ কথা, এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ইমান দূৰ শিকাবলৈ যাবও দিগদাৰ হৈ যায় মাহত বা বছৰত এবাৰ লগ পাওঁ, গতিকে অনলাইন এটা বেলেগ কথা। আৰু মই একচুৱেলি অনলাইন মই শিকোৱা মেইন উদ্দেশ্য সেইটোৱে, যাতে মোক মানুহে কানেক্ট কৰিব পাৰে তাৰমানে, যাতে মোক পাই যায়, মানে মানুহে গম পায়, গম পোৱা নে সেইটো কথা। এটা সুবিধাও হৈছে, এতিয়া বহুখিনিয়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি বা আপুনি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ শিকাব নোৱাৰে, কিন্তু সেইকাৰণে ধৰক এতিয়া এনেকুৱা বহু পিছপৰা অঞ্চলো আছে যাৰ যাতায়াতৰ সিমান সুবিধাটো নাই, তেওঁলোকে নাই আপোনাৰ নাই অনলাইনৰ যোগেদি ভালকৈ শিকিব পাৰে, সেইটো আচলতে মই ভাবো প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। আৰু তাকে আপুনি এগৰাকী বিহু সম্ৰাজ্ঞীক আমি আমাৰ মাজত পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ অভিজ্ঞতাখিনি যদি আমি নেজানো, তেতিয়াহ'লে আধৰুৱা হৈ ৰ'ব। মই আপোনাৰ এই দীঘলীয়া যি পৰিক্ৰমা, প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, মই মূলত প্ৰতিযোগিতা কেইটা কৈছো, কাৰণ এই প্ৰতিযোগিতা কেইটাই প্ৰতিজন অসমীয়াৰে আকৰ্ষণৰ মূল বিন্দু। আজি হয়তো হয় কোনো হয় হয় এনেকুৱা গুৱাহাটীত যিয়ে লতাশিলৰ বিহু চাবলৈ যোৱা নাই, সেয়ে মই সুধিব বিচাৰিছো যে আপোনাৰ মানে অসম বৰদৈচিলাৰ পৰা বিহু সম্ৰাজ্ঞী হোৱালৈ এই অভিজ্ঞতাটো এবাৰ আমাৰ লগত যদি আপুনি কবলৈ বিচাৰে। আহ অভিজ্ঞতা সঁচাকে কব গলে এটা কথা কৈ যাওঁ হা, আৰম্ভণিতে সপোন দেখিব লাগে, সঁচাকে কৈছো, আৰু সপোন দেখিলেহে মানুহে সপোনটো চলে, জানা। মোৰ কাৰণে জানা, মোক কলোৱে দেখোন, মই কেতিয়াও ভবা নাই যে মই বিহু নাচিব যাম বুলি, কিন্তু বিহু সম্ৰাজ্ঞী মই সদায় চাব গৈছিলো, দেউতাহঁতে লৈ যায় চাবৰ কাৰণে, আৰু যেতিয়া সম্ৰাজ্ঞীৰ সেই মুকুটটো ধৰা এগাল মান বস্তু দিয়ে, মোৰ কাৰণে তাৰমানে একদম বাপৰে ইমান বস্তু পাইছে, ময়ো যদি কেতিয়াবা পালোহেঁতেন, মানে ময়ো যদি কেতিয়াবা, মানে মই সদায় ঘৰতো মানে নিজকে ধৰা এনেকুৱা যে ধৰা খেলনা বস্তু মুকুত থাকে, নিজকে খুব পিন্ধি পেলাই আইনাত চাইছিলো তাৰমানে, গম পাইছে নাই, ময়ো কোনোবা দিনা মানে ৰাণী হ'ম আৰু, বা এনেকুৱা মানে কুইন হ'ম আৰু, এনেকুৱা টাইপ মানে। তাৰপিছত হয় যেতিয়া মই বিহুত সোমালো, ধৰা মোৰ কাৰণে টাৰ্ণিং পইণ্ট অসম বৰদৈচিলা, মই যেতিয়া অসম বৰদৈচিলা পাবলৈ যাওঁ, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত হয়তো, গতিকে নগাঁও জিলাত অসম বৰদৈচিলা বহুত ডাঙৰ উপাধি তাৰমানে। মোক মানে তেওঁলোকে যেতিয়া মোৰ কাৰণে মই নতুন আছিলো কমপ্লিটলি বিহুত, আৰু তাতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে আগৰ প্ৰতিযোগী, আৰু মানে ধৰা আজি বিহু সম্ৰাজ্ঞী যেনেকে সীমা কাকতি বাইদেউ, হয় বহুত পুৰণা পুৰণা বিহুৱতী, তেওঁলোকৰ সন্মুখত যেনেকে ধৰা মোৰে বান্ধৱী, তেওঁ বিহু সম্ৰাজ্ঞী 2010, পম্পী হাজৰিকা, গতিকে
সিহঁতে যেতিয়া নাচিব গৈছে মোৰ কাৰণে ভাবা না ইমান চিনিয়ৰ নাচনী বিলাক সিহঁতবোৰতো আৰু উস্তাদ আৰু গতিকে সিহঁতৰ লগত মই কি প্ৰতিযোগী কৰিম তাৰপিছত আৰু প্ৰতিযোগিতা কৰোতে ভপকে কমিটিয়ে ফোন কৰিছে পিছদিনাখন যে তুমি বিহু সম্ৰাজ্ঞী পালা বিহু অসম বৰদৈচিলা পালা 2005 নগাঁও মোৰ কাৰণে এটা বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আৰু সেই তেতিয়া মোৰ পাপা আচলতে মানে মোৰ দেউতা একচুৱেলি চেঞ্জ হৈ গ'ল তাৰমানে কাৰণ দেউতাক লৈ গৈছিলো মই প্ৰাইজ আনিবৰ কাৰণে আৰু মোক কমিটিয়ে এনেকে কৈছে আপুনি ইমান টাইমত পাবহি যাতে গোটেই নগাঁৱৰ মানুহখিনি তাৰমানে ৰাইজৰ সন্মুখত আপোনাক পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব আৰু সেইটো পুৰস্কাৰ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম আছিলে অফকৰ্চ পুৰস্কাৰ মই 2005ত বহুত গুৱাহাটীতে বহুতখিনি মই আৰম্ভণি পাইছো বাৰু কিন্তু বৰদৈচিলা এটা এনেকুৱা পুৰস্কাৰ য'ত মানে মই ধৰা মোক মঞ্চত উঠাইছে আৰু গোটেই কমিটি মানুহ মঞ্চত আৰু সন্মুখত তোমাৰ এখন সাগৰ মানে গম পাইছানে গোটেই মানুহ নগাঁৱত আৰু মোক একদম ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ধৰা ট্ৰফি ধৰক এনেকে হওক তাৰপিছত তলৰ পৰা মা পাপাই চাই আছে চকু পানী ওলাই গৈছে মাহঁতৰ মোৰ আজিও অলপ আবেগিক হৈ যাওঁ গতিকে সেইটো মোৰ আৰম্ভণি আৰু তাৰপিছত 2006ত মই ৰাণী যেতিয়া পাইছো সেইটো এটা টাৰ্ণ অভাৰ অসমৰ লতাশিলৰ যেতিয়া বিহু ৰাণী বুলিলে সেইটো এটা বেলেগ হৈ যায় সদৌ অসম ভিত্তিত মানুহে সেইটোৱে ফ'কাছ কৰে আৰু ৰাণী পোৱাৰ পিছতে সম্ৰাজ্ঞীলে এটা বেলেগ জাৰ্ণি সম্ৰাজ্ঞী যে সঁচাকে পোৱা সহজ নহয় সেইটো মই শিকি গলো তাৰমানে হাততেতো বৰদৈচিলা পালো হাততে ৰাণীটো পালো মই ভাবিছিলো সম্ৰাজ্ঞীও চাগে পিছৰ বছৰ সোনকালে পাই যাম কিন্তু সম্ৰাজ্ঞী ইমান সহজ নহয় যে এগৰাকী বিহু সম্ৰাজ্ঞী মানুহে এনেই নিদিয়ে তাৰমানে বহুত কেইবাবাৰো বিফল হৈছো বহুত বাৰ কান্দি কান্দি ওলাইছো মোৰ এইখিনি নহল কিন্তু কেতিয়াও মই কুৱেশ্যন কৰা নাই মই কিয় নাপালো বুলি কাৰণ মই জানো যে এইটো মোৰ ভুল হৈছে মই আৰু নিজকে ঠিক কৰিব লাগিব আৰু একদম সঁচা কথা কেতিয়াও আমি যদি কিবা ভুল কৰো কেতিয়াও প্ৰশ্ন কৰিব নালাগে যে কিয় মই ক'ত ভুল কৰিলো একচুৱেলি আমি নিজে ভাবিব লাগে যে অফকৰ্চ মোৰ এইটো কিবা এটা ভুল আছিলে এইটো মই নিজে ঠিক কৰিব লাগিব গতিকে নিজে ঠিক কৰি যেতিয়া 2012ত মোৰ কাৰণে এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা বছৰ আছিলে সম্ৰাজ্ঞী এটা উপাধি পোৱাৰ পিছত মোক যেতিয়া ধৰা মঞ্চত যেতিয়া আমাৰ এডাল ৰাজদণ্ড দিয়ে দেখিছা চাগে লতাশিলত বিৰাট ডাঙৰ আজিকালি দিয়ে নাই নাজানো গতিকে ৰাজদণ্ডডাল দিওঁতে মোক মানে লতাশিলৰ যিজন মানুহে দিছিলে মোক এনেকে কৈছে যে তোমাৰ হাতত আজি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো দাঙি ধৰিলো বিহু সম্ৰাজ্ঞী 2012 এনেকে বুলি মোক দিছে আৰু তেতিয়া মোৰ মানে এতিয়াও গানো হিঁয়ৰি যায় এটা লাগিছে যে এতিয়াহে মোৰ মানে এতিয়াহে মোৰ মানে লাইফটো টাৰ্ণ অভাৰ আহিব কাৰণ ইমান দিনেতো মই এজনী সৰু ছোৱালী নিচিনাকে শিকি আছিলো কিন্তু এতিয়া যে মই গৈ পেলাই সংস্কৃতিত এটা দাঙি ধৰা বহুত ডাঙৰ কথা আৰু সেইটো লৈ পেলাই আজি এইখিনি বৰ্তমান এইটোৱে আৰু অভিজ্ঞতা কৰিলে কাৰণেই চাগে আপুনি সম্ৰাজ্ঞী কাৰণ সম্ৰাজ্ঞী উপাধিটো ইমান সহজ উপাধি নহয় ইমান সৰু উপাধি হয় নহয় হয় 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 বাইদেউ হয় কথা একদম শেষ নহব ইমান খিনি জানিবলগীয়া কথা আছে আমাৰ মাজত কিন্তু সময়ৰ হয় ক্ষেত্ৰত আমি মানে সেইখিনিত অলপ ধৰা বন্ধা নিয়ম অলপ আছে কিন্তু শেষত এতিয়া আমি নীলাক্ষী বুঢ়াগোহাঁই বাইদেউৰ দৰে এগৰাকী বাইদেউক আমি আমাৰ মাজত পাই এগৰাকী বিহু সম্ৰাজ্ঞীক আমাৰ মাজত পোৱাৰ পিছত যদি এফাকি বিহু গীত নুশুনো তেতিয়াহ'লে মই ভাবো গোটেই অনুষ্ঠানটো আধৰুৱা হৈ ৰৈ যাব আৰু হয় সেয়ে হয় হয় কণ্ঠত মই শেষ বাৰত এবাৰ এটা বিহু গীত শুনিব বিচাৰিছো বিহু গীত নিশ্চয় গাম সৰুকে চমুকে এটা গাইছো যিটো মোৰ বহুত অতি প্ৰিয় হয় মই গাইছিলো 2005ত যেতিয়া মই অসম মানে ধৰা বৰদৈচিলা পাইছিলো উম এই মৰম ধানি দায়াছিলো এই মৰম ধানি দায়াছিলো এই মৰম বাউলি বতাহে বাউলি বতাহে পালে এই মৰম এই মৰম হাবিতে সোমালো এই মৰম হাবিতে সোমালো এই মৰম কাটি দোল উঠতে বৰলে খালে অলপমান ক্ষমা কৰিব পাহৰি গৈছিলো ৱৰ্ডিংছ খিনি বহুত দিন হ'ল
গতিকে এয়া আৰু নাজানো আৰু কেনেকুৱা হৈছে। বিহু গীতটোৱে আমাৰ অনুষ্ঠানটো আচলতে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিলে আৰু আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। এই প্ৰায় 1 ঘণ্টা সময় আমাৰ আদৰৰ বিহুটোৰ ইমানখিনি নজনা কথা আমি আছিলে বা বিহু নাচ সম্পৰ্কে ইমানখিনি নজনা কথা আছিলে, এইখিনি আপোনাৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিলো। তাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ আৰু টিম এনাজৰীৰ ফালৰ পৰা আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটোৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে। আশা কৰো আগলৈ আৰু অলপ বেছি সময়ৰ বাবে আপোনাক লগ পাম আৰু বহুতো কথা পাতিব লগা আছে, বহুত নজনা কথা নিশ্চয় জানিব লগা নিশ্চয় আহ নিশ্চয় পৰৱৰ্তী নিশ্চয় চিয়ৰ। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাইদেউ মেলানি মাগিছো। নমস্কাৰ। ধন্যবাদ।